بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، آج محرم شریف سے پہلے ایک عمل ہے۔ یہ عمل بزرگوں کے سینے کا راز ہے اور صدیوں پرانا ہے۔ صدیوں پرانا یہ عمل یکم محرم الحرام سے پہلے یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کوشش کریں یکم محرم الحرام سے پہلے کر لیں، لیکن اگر کسی وجہ سے رہ جائیں، یکم محرم الحرام تک نہ کر سکیں، تو پھر اسے آپ 10 محرم تک کسی بھی دن میں اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ یہ عمل دولت کی برسات کے لیے ہے، رزق کی بارش کے لیے ہے۔ سیلاب رزق کا آ جائے گا، دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ یہ عمل ایک دن کریں۔ ایسا عمل زندگی میں نہ آپ نے کیا نہ آپ نے سنا۔ میں اس کی اجازت دے رہا ہوں اس عمل کی۔ یہ عمل اتنا خوبصورت ہے اور اتنا تیر بہدف ہے، آزمودہ ہے، مجرب ہے، بڑا سریع الاثر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اثر کرنے والا، بڑی تیزی کے ساتھ۔ جس قدر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کو پانی گرتا ہے نا، اس طرح تیزی کے ساتھ یہ اثر کرنے والا ہے۔ نہ کچھ پڑھنا ہے، لمبا چوڑا کوئی تسبیح والا وظیفہ نہیں ہے، چھوٹا سا مختصر وظیفہ ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ عمل جس نے بھی کیا اپنی مراد پا لی۔ ادھر یہ عمل کیا، ادھر مراد پوری۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، رشتہ دار آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، بھائی کیا کون سی تمہارے گھر سے ایسی چیز نکلی ہے؟ کوئی گھر سے سونے کی دیگ تو نہیں نکل آئی، کوئی دولت کی دیگ تو نہیں نکل آئی، کوئی خزانہ تو نہیں نکل آیا، کہیں سے کوئی کمیٹی تو نہیں نکل آئی، کوئی آپ کا انعامی بانڈ تو نہیں لگ گیا۔ میں وہ جوے والے انعامی بانڈوں کی بات نہیں کر رہی ہے جو گورنمنٹ کے جاری کردہ ہے نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ جو مل جاتے ہیں نا انعامی بانڈ گورنمنٹ کے منظور شدہ، تو وہ کسی کا لگ جائے نا تو کروڑوں روپیہ نکل آتا ہے، لاکھوں روپیہ نکل آتا ہے۔ لیکن یہ میں مثال اس کے ساتھ دے رہا ہوں، میری اس میں دلچسپی ویسے ذاتی طور پہ کوئی نہیں ہے، نہ کبھی اس حوالے سے کبھی میرے پاس بڑے آتے ہیں، کئی لوگ آتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے میرے پاس۔ الحمدللہ تقریباً 35 سال زندگی کے ہو گئے۔ ہاں جی، 95 میں میری شادی ہوئی تھی، 17 نومبر 1995 میں۔ تو میں الحمدللہ میٹرک میں نے 94 میں کیا، پھر اس کے بعد آگے پڑھتے رہے، اور پھر شادی 95 میں شادی ہو گئی، شادی کے بعد بھی پڑھتے رہے، پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن یہ لائن جو ہے روحانی لائن، یہ بچپن سے تھی۔ یقین جانیے اتنے لوگ میرے پاس آتے تھے کہ جی کوئی ایسی چیز دے نمبر لگ جائے۔ میں کہتا تھا بختاں دے مارے ہو تسی نمبر کہندے ہو، لنگر کہو، لنگر لگے۔ وہ کہتے جی نمبر میں اور لنگر میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا یہ گناہ ہے، گناہ سے بچو، یہ جوا ہے، یہ گناہ ہے، اس سے بچو اور لنگر لو۔ لنگر کیا ہے؟ وہ سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ اتنی برکتیں فرمائے گا، تمہاری زندگی میں بھی لنگر جاری رہے گا اور تمہارے بچوں کے اور آنے والی نسلوں میں بھی لنگر جاری رہے گا۔ یہ عمل بڑا سریع الاثر ہے۔ میں نے بتایا کہ اس عمل جیسا آپ نے عمل کیا نہیں، بہت سارے لوگ اس سے فیض یاب ہوئے، لیکن یہ میں ہر ایک کو نہیں بتاتا۔ عام روٹین وائز آستانے پہ جب بیٹھتے ہیں تو یہ زیادہ لوگوں کو نہیں بتاتا، بس یہ بھی میرے دل کے اندر کی آواز ہوتی ہے، کیفیت ہوتی ہے۔ جب وہ کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت بتاتے ہیں، اور جب اس کیفیت میں بتاتے ہیں تو سیدھا اثر کرتا ہے، جیسے تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ تو آج میرے دل میں سید علی بخاری صاحب اور حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا حنفی سیفی صاحب اور حافظ علی شیر صاحب اور ان کی ٹیم کے
पुरजोर इसरार पर कि सरकार कोई ऐसा बताएं हमें वजीफ़ा जो अनोखा सा अमल हो। तो मैंने कहा आओ फिर आज एक आपको अनोखा सा अमल बताते हैं, जो अमल जिसने भी किया उसको फैज़ मिला है। कोई बंदा इस अमल से किया हो ये अमल और खाली रह गया हो, मुझे याद नहीं पड़ता। तरीक़ेकार क्या है, तरीक़ेकार समाअत फरमाएं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है मेरी, ये इसलिए नहीं कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो पीर साहब को कोई पैसा मिलेगा, नहीं नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि आपके पास ये इल्मी मवाद जो है ये आप तक पहुंचना चाहिए। कर भला हो भला होता है, भले का भला, ये मैसेज, ये पैगाम आफाक के हर हर गोशे में कुरान व हदीस सुनाएंगे। पैगाम मदीने वाले का हम घर घर में पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि जो लोग ये ढोंगी लोगों की तरफ, हाँ जी, ढोंगी लोगों की तरफ जो नशे से और गैर शरई हरकत करते हैं, जो शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, जो दीन इस्लाम से दूर हैं, अमाले सालिहा से दूर हैं, इंसानियत से दूर हैं, उन लोगों की तरफ से हटकर अल्लाह की तरफ लो लगाएं, अल्लाह के जिक्र की तरफ लो लगाएं। मैं अक्सर अपने बयानात में, अपनी गुफ्तगू में ये आपसे लाजमन रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई ये अमल ऐसा होता है, ये अमल ऐसा होता है, ये दिल का अमल है, दिल का, ये दिल से निकलने वाली बात है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो ये बातें दिल की बातें हैं और दिल वालों के साथ की जाती हैं कि अगर खुदा न खास्ता अमल से फायदा ना हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा। कई लोग अल्लाह वाले रास्ते से हटाना चाहते हैं और वजीफे ना करना, पागल हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह करने से भी बंदा पागल होता है, अल्लाह अल्लाह करने से तो पागल ठीक होते हैं। कुरान की तिलावत, कुरान का जिक्र, ये मुतबर्रक वज़ाइफ, बाबरकत वज़ाइफ, और फिर किसी अल्लाह वाली की जुबान से मिलें और कोई अल्लाह वाला दिल से अता करे। मैं जो बयान भी देता हूं, जो वजीफा भी बताता हूं, वो अपने ऑडियंस के लिए, मखलूक खुदा के लिए, मैं पहले दिल से वो नियत करता हूं कि या अल्लाह मैंने ये इनको हदिया कर दिया है। क्योंकि जो भला करता है उसका भला ऑटोमेटिकली होता रहता है। मैं आप लोगों के लिए भला करता हूं, रब्बे काबा की कसम है, मेरा भला मेरा अल्लाह फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बुलावा मदीने पाक से आ जाता है, कोई जमा नहीं होता, कुछ जमा नहीं होता। मेरे मुर्शद पाक फरमाया करते थे, ला तमा ला माना ला जमा, कोई तमा नहीं करना, कोई ना दे तमा नहीं करना, कोई दे उसे मना नहीं करना, जो ले लो उसको जमा नहीं करना। यही है आज की रोजी आज और कल की रोजी कल। मैं तो कहा करता हूं अक्सर, खा खिला बचा कर मत रख, आज की रोजी आज मिलेगी, कल की रोजी कल मिलेगी। जो अल्लाह की राह में लुटाता है और जैसे लुटाता है, अगर कोई अन्य वाह लुटाए तो फिर उसको रिज्क भी रब के खजानों से बेबहा आता है, बेबहा अल्लाह की तरफ से रिज्क आता है। तो ये अमल आप करें इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को सब्सक्राइब करें, इसलिए नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो, ताकि जितनी भी हमारी आती हैं आप तक पहुंचती रहें, फिर आपको ढूंढने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सोशल मीडिया पे बड़ी भरमार पड़ी हुई है, बहुत समुंदर चल रहा है। उस समुंदर में, उस हुजूम में हमें तलाश करना चाहो तो आपको टाइम नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करो ताकि उस हुजूम में ढूंढने की ज़रूरत पेश ना आए। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमन करें, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और साथ दुआओं में शामिल होना चाहें तो अपना नाम, अपने कंट्री का नाम, अपने सिटी का नाम और अपने मकसद को लिखकर ज़रूर भेजें। इंशाअल्लाह हमारे आस्ताना पर होने वाली जितनी भी दुआएं हैं, इज्तमाई दुआएं, उनमें आपको शामिल किया जाएगा। तो ये वजीफ़ा जो मैं बता रहा था, ये अमल जो बता रहा था, ये मुहर्रम शरीफ का चाँद नज़र आने से पहले पहले, पहली मुहर्रम अल हराम से पहले पहले आपने ये अमल
کر لینا ہے، اور اگر کوئی شرعی عذر بن گیا ہے، کوئی مجبوری بن گئی ہے، تو پھر 10 محرم تک آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے، اور کشائش رزق کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے، دین دنیا کی نعمتوں میں خیر و برکت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق اور دولت کی بارش کے لیے۔ آپ 1 کروڑ بھی مانگو گے نا، میں کہتا ہوں جاؤ آج 100 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک عطا فرما دے گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز ادا کریں۔ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں دولت اور رزق کی بارش برسے، رزق کا سیلاب آ جائے، رزق کا طوفان آ جائے، تو یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفہ کو 10 محرم الحرام سے پہلے پہلے کر لیں، 1 محرم الحرام سے پہلے پہلے کر لیں۔ یہ ساری آپ کے پاس وقت ہے، بڑا کھلا وقت ہے، اس کو کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر کر لیں، کم از کم روز نہ کر سکے تو 1 بار ہی کر لیں۔ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بات چیت نہیں کرنی، نماز سلام پھیریں، اور اگر اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہیں تو امام صاحب کی اجتماعی دعا میں شامل ہوں، آمین کہتے جائیں، اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ایک سائیڈ پہ ہو جائیں۔ جب آپ ایک سائیڈ پہ ہو گئے تو 1000 مرتبہ الف لکھنا ہے۔ الف کیا لکھنا ہے؟ الف۔ کاغذ اور پینسل گھر سے لے کے جانی، کاغذ اور پینسل گھر سے لے کے جانی۔ مسجد میں اگر آپ نے نماز ادا کی ہے تو مسجد میں کریں، گھر میں نماز ادا کی ہے تو گھر میں بیٹھ کے کریں۔ کاغذ پینسل آپ کی پاکٹ میں موجود ہونا چاہیے، اور کاغذ کوشش کریں بغیر لکیروں کے ہو، صاف کاغذ ہو۔ الف کیا لکھنا ہے؟ الف کتنی مرتبہ؟ اچھا، بعض لوگ دفعہ کہتے ہیں، اتنی دفعہ اتنی دفعہ اتنی دفعہ یہ کر لو، اتنی دفعہ یہ کر لو، اتنی دفعہ یہ پڑھ لو۔ یہ دفعہ کا لفظ بڑا مشکوک ہے۔ مرتبہ اس کے جب مترادف الفاظ موجود ہیں، اللہ کو مشکوک لفظ وہ پسند نہیں ہے جس میں کوئی شبہ موجود ہو، اشتباہ ہو جس کے اندر۔ الف لام فا، الف لام فا یہ نہیں لکھنا، الف بس الف۔ اکو الف تیرے درکار علموں بس کری ہو یار۔ سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ شعر مجھے یاد آ گیا۔ فرماتے اکو الف تیرے درکار علموں بس کری ہو یار۔ کئی جوہلا کہتے ہیں انہوں نے علم پڑھنا تو منع ہی کر دیتا ہے۔ نہیں، انہوں نے فرمایا اکو الف تیرے درکار۔ ہائے ہائے، تو بات سمجھا ہی نہیں۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جین اے بوٹی لائی ہو۔ سلطان قصور عارف قصوری آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ علم چھوڑ دے جو تجھے اللہ سے دور کرے، اور وہ علم ہے جو تجھے اللہ کی معرفت عطا کر دے۔ اکو الف تیرے درکار علموں بس کری ہو یار۔ وہ سارے رستے چھوڑ دے جو غیروں کی طرف جاتے ہیں، ایک اللہ کی طرف آنے والا جو رستہ ہے اسی رستے کو اپنا لے۔ بس یہی تجھے چاہیے، یہی تیرا منشور ہونا چاہیے، یہی تیری زندگی کا مدعا، یہی تیرا مقصود ہونا چاہیے، یہی تیرا محور و مرکز ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا علموں بس کریوں یار اکو الف تیرے درکار۔ تو الف وہ سیدھا جیسے لکھتے ہیں نا، یہ دیکھیں الف، یہ میں نے انگلی سے لکھ دی ہے، اور سکرین پر بھی آپ کو الف لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ یہ الف دیکھیں، یہ الف لکھا ہوا سکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الف لکھا ہوا، یہ الف ہے۔ 1000 مرتبہ اپنے کاغذ کے اوپر الف لکھنا ہے۔ اب 2 دن کا یہ عمل ہے، 40 دن کا وظیفہ نہیں، 7 دن کا عمل نہیں، 21 دن کا عمل نہیں، only 2 days 1000 times الف۔
अलिफ लिखें, बस कागज के ऊपर, पेज के ऊपर, सफेद पेपर के ऊपर अलिफ लिखें और दूसरे दिन फिर फजर की नमाज उसी मकाम पर ही अदा करें जहां आपने पहले दिन अदा किया। खुशबू लगाएं, इतर लगाएं, पाकीज़गी इख्तियार करें। बेहतर है गुस्ल करके जाएं, वुजू और गुस्ल करके जाएं और नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद फिर किसी के साथ महवे कलाम नहीं होना, बातचीत किसी के साथ नहीं करनी, बल्कि फिर आपने उसी पेज को निकालना है और 1000 अलिफ का विर्द करना है। आज लिखना नहीं, उसी लिखे हुए को पढ़ना है। अलिफ 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 अलिफ। स्क्रीन पे आपको अलिफ अलिफ की ये बहार नजर आ रही है। अलिफ अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1000 मरतबा अलिफ का विर्द करना है, 1000 मरतबा। तो जब आप इसका विर्द कर लें तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुजूर दुआ मांगनी है सच्चे यकीन के साथ, सच्चे यकीन के साथ, यकीन कामिल के साथ। आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में दुआ मांगनी है कि या अल्लाह पाक, तेरे नाम का मैंने इसम का अलिफ जो लिखा है, तेरा नाम लिखा है, या अल्लाह पाक मुझे इसकी बरकतों से माला माल फरमा दे, मेरा रिस्क वसी फरमा दे, मुझे दौलत वाफर अता फरमा, इतना अता फरमा तेरी राह में तेरे बंदों की खिदमत में झोलियां भर भर के बांटूं, मेरा रिस्क कभी खत्म ना हो, मेरा रिस्क कभी खत्म ना हो। यकीन जानिए इस अमल की बदौलत बहुत कुछ मिलेगा, जिंदगी में बहार आ जाएगी, मायूसियां दम तोड़ जाएंगी और वीरान गुलशन जो खुशियों का है वो आबाद हो जाएगा। और आप मेरे लिए, इस बंदा फ़कीर पीर अबू नोमान रिजवी सैफ़ी के लिए झोलियां उठा के दुआएं देंगे। अपने अंदर पुख्तगी पैदा करें, यकीन कामिल पैदा करें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न शमशीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अपने अंदर यकीन कामिल की एक दौलत वो लेके आइए, अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बिठा लें कि जिस रब को मैं पुकार रहा हूँ ना, वो मेरा अल्लाह बड़ी कुदरतों का मालिक है। और दुआ मांगने से पहले 7 मरतबा एक ख़ास पैगाम दे रहा हूँ दुआ की कबूलियत के लिए। 7 मरतबा या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह का बंदा दुआ मांग रहा था और ये अल्फाज पढ़ रहा था, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने इतनी ताकत वाले नामों से अल्लाह को पुकारा है, तेरी दुआएं मकबूल हो जाएंगी। या ज़ल जलाल वल इकराम, 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 या ज़ल जलाल वल इकराम। 7 मरतबा ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 7 मरतबा ये। और फिर 7 मरतबा ही या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना। ये आप अल्फाज पढ़ के फिर अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, करम फरमा, मेरी जो जो मुरादें हैं अपने ख़जानों से पूरी फरमा। या अल्लाह, मैं अपनी औकात के मुताबिक नहीं मांग रहा, तेरी शान के मुताबिक मांग रहा। अपनी औकात देख के नहीं मांगना, अल्लाह की शान देख के मांगना है। इंशाअल्लाह करोड़ों मांगोगे करोड़ों मिलेंगे, लाखों मांगोगे लाखों मिलेंगे, ज़्यादा मांगोगे अल्लाह ज़्यादा अता फरमा देगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दरबार में दुआ है ये अमल अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मुहर्रम की यकम से पहले पहले कर लें। अगर कोई मजबूरी हो तो आप इसको 10 मुहर्रम तक भी कर सकते हैं। 2 दिन का ये अमल है और ज़िंदगी का बेड़ा पार है।